برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا فيه برسول الله رب إني قد بلغت يتيم أرجو فإضا المدد رب إني قد بلغت يتيم أرجو فإضا المدد فأغثني أنت غزمت برسول الله وتبتغي رسول الله وتبتغي ورجال من بني علوي سلكوا بمنهج النبوي لرسول الله والبدوي كنت في الأعتاب مقتربا عظيم الدم مقتربا كنت في الأعتاب مقتربا عظيم الدم مقتربا من بحر القبل مغتربا برسول الله وتبتغي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا به منهج النبوي برسول الله والبدوي جودك المعروف أتبعني وإلى وأرجعني جودك المعروف أتبعني وإلى وأرجعني ربي فتغيب ما يروعني برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني العلوي سلكوا به منهج النبوي برسول الله والبدوي قال وقل واجد الكرم تتغشى صفوة الأمم صعد وقل واجد الكرم تتغشى صفوة
النبوي برسول الله والبدوي وعلى النبي القربى وعلى أصحابه الحكم وعلى النبي القربى وعلى أصحابه الحكم برسول الله والبدوي ورجال من بني العلوي سلكوا في منهج النبوي برسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نية القبول تمام كل سور ومعموم إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والخلافة والتابعين تبع التابعين بإحسان يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا لحضرة شيخنا ومولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد عبد الكريم السامان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ شهابنا البنجري والشيخ محمد نواوي بن عمر البنجري والشيخ زين الدين السنبوي والشيخ علي بن عبد الله البنجري شيخنا ومولانا شرون عبد الدامن وشيخنا ومولانا زين عبد الغني وحليسان دين إليهم وسبيلهم وصولهم وفرائهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان غشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا وأحبابنا وتلامذاتنا من النساء والرجال أينما كانوا ولمن حضروا في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفخاتهم ولحظاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب بنية الفضوح والمنح والرسوخ وصلح الجسد والروح وطوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمنعنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وللعمر في حسن عمل رزقا حلالا واسعا طيبا وارضا فيه عليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف واطلع على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان حق سيدي ولد عنا وبكل نية صالحة وعلى ما نوفي شيخنا بسر النبي وبآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ظهر الداخلين رضي الله تعالى عنا وعنهم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه والأخبار الواردة في ذم الرياء لا تحصى على المؤمن العاقل أن يجتهد في دفع الرياء عن نفسه وألا يكون له نية ولا قصد في جميع طاعته وعبادته إلا التقرب إلى الله وطلب ثواب الآخرة فبذلك يخلص من الرياء ويسلم من شره وبليته إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن يسلمنا منه ومن سائر الأوصاف المذمومة. Adapun sabda daripada Rasulullah SAW yang menerangkan tentang bahayanya penyakit hati yang disebut dengan ria itu tiada terhingga banyaknya. Artinya Rasulullah banyak benar bapak bernasihat. Isi nasihat ini memberikan kewaspadaan, perhatian kepada kita, jangan sampai kita beramal beribadah di situ ada yang disebut penyakit hati yang namanya ria. Maka kesimpulannya bahwa bagi orang yang beriman, yang berakal sempurna, hendaklah ia bersungguh-sungguh beriman untuk menjauhkan ria dari dirinya. Karena tahu sudah kita bahwa amal ibadah apapun yang kita lakukan, apabila di dalamnya ada penyakit hati yang disebut dengan ria, amal ibadah kita itu tadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya kita beramal beribadah itu sia-sia. Artinya sia-sia, ada artinya ngarap lagi sia-sia. Dan hendaklah orang yang beriman dan berakal sempurna bahwa tidak ada niat, maksud dan tujuan di dalam seluruh ketaatannya dan ibadahnya kepada Allah kecuali untuk mendapatkan ridhonya Allah dan hanya mengharap balasan daripada Allah di akhirat kelak nantinya. Nah itu jadi. Jadi tujuan kita beramal beribadah, nah bergerak bahwasanya anda mendapat ridha Allah supaya Allah Ta'ala itu meridhoi unda, sayang Allah Ta'ala lalu unda. Di sini adalah yang artinya hati anda supaya laki sayang. Ada kata? Kira-kira ada kata? Di sini ada kata di hati keinginan supaya laki sayang. Nang berana itu kan laki kan? Nah, burung-burungnya anak benar laki sayang. Ya burung supaya artinya laki sayang. Nah, lalu bertakutnya ini bukan lawan burung nang bujur guru numan. Kalau ujar nang si guru numan ini minum ya, usah dirapat. Nah, guru numan. Ingat kalau kisah orang minum sari rapat harus tiap hari. Seorang bujang minum sari rapat. Minum sari rapat tuh nang sudah artinya anak 7, 12 minum sari rapat. Memang masih ada sing anakan ya Pak, bisa dapat. Ujung kata paman uju benar ya kan? Halo kata rapatan kata paman uju. Lalu pelaki pertama cerai, pelaki pulang nang kedua cerai, pelaki pulang nang ketiga cerai. Maka pelaki orang sugih harus nih. Nang pertama bos cinta, nang kedua bos batubara, nang ketiga ya bos amas, bos harus laki nih.
Ya kan, cuma sehari aja berceraya kenapa karena kedapatan kadada pawanya. Lalu artinya ya kan kawin no tukang tambal ban. Nah, timbang kawin no tukang tambal ban malam pertama dinya kata kau mencari kedapatan. Tapi orang tukang tambal ban ada artinya menyerahnya diambilakannya gadur, baskom, jidar, isinya banyak. Dia jarbat penyanyi pangikap berandam pang sini berandam pang sini, mbak berandam baburinik, baburinik. Nah iya jangan tukang tambal ban di sini ada bawahnya. Nah sekalinya salah kilo orang tukang tambal ban awet mau beradakan. Nah jangan mah cari nang luang di situ, nang diucus bantu nang halus kita dapatnya. Nih mau ulangi kisah. Tapi rame aja, ya rame, jadi buburiki. Nah ya, hendak disayang lagi. Siapa bilang manfaat, faidah, keuntungan kita disayang laki. Ya sebatas dunia lah, tapi sayang. Siapa bilang laki itu kawama hadiah kita punya sayang benar. Mengarakan rumah ganal mengarakan motor nang larang kawalah laki itu memberi kenyamanan saukuran selawasan. Mun laki mati kira. Nah, kawalah artinya laki itu memberikan kebahagiaan abadal abidin mudah harus tahirin sepanjang masa nang kada akhirnya terhadap kebahagiaan itu kada kawa nang kawa memberikan kebahagiaan ketenangan ketentraman kepada kita untuk selama-lamanya salawasa kada batas dan akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dijulung Allah taala surga lawan kita salawasa nang kita nyaman di dalam surga. Adakah makhluk nang kawa beri kita surga? Ada. Ya. Surga itu dipadahkan Allah taala kayak apa? وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Surga itu seluas 7 lapis langit dan luas surga itu. Ada gampang. Nah, sampai orang itu ada diisi artinya tanaman di surga. Tanaman di surga. Ya. Dan rindang pohonnya 500 tahun mengelilingi pohon saja nak ada habis. Ada lilip bahasa kitanya. Nah, tahu? Nah, ada lilip tahu ya kalau? Nah, ada lilip. Semalaman aja kan dililip lagi. Ayo 500 tahun berjalan di situ. Mengitari artinya pohon itu ada habis. Saking kedalamnya itu pohon bang diberikan itu hanya pohonnya, belum lagi rumahnya, belum lagi mahliganya, belum lagi tamannya, rumah nyamannya di surga. La yusibuhum nasabu wala mahmasah. Lapah ada lagi, uyuh ada lagi, lapar ada lagi, di hati kada sakit hati lagi. Nyaman kalau di surga itu nang kawa memberi itu Allah. Nah, amun handang diberi Allah Ta'ala surga, tuntutlah dulu kayak apa cara supaya Allah Ta'ala sayang lawan kita. Supaya Allah Ta'ala sayang lawan kita, jangan sampai ada tujuan di dalam amal ibadah kita kecuali karena kita mengharap ridhonya Allah. Ini dulu. Dan hanya mengharapkan balasan daripada Allah di akhirat. Jadi apa aja yang kita gawi daripada kebaikan, balasannya di akhirat saja. Apa artinya balasannya? Di dunia sini, sebatas dunia aja kita menikmatinya. Seumur dunia aja kita merasainya. Ada salawasan lah. Misal biarlah bersedekah 100.000. Lalu artinya dibalas Allah Ta'ala di dunia sini lah 10 kali lipat 1 juta. Kada sampai sehari, semenit kita habis 1 juta tuh. Ya lah, batu orang kan amas 3 gram, utang lagi. Ya ulah. Ayo.
Sebatas dunia aja Allah balasan tadi. Nah, amun kita mengharap dibalas Allah di dunia, semalam ayatnya sudah dibacakan, wa ma lahu bil akhirati min nasib. Karena di akhirat ada dapat apa-apa lagi sudah Allah Jalla taala nyawa minta balas zakat di dunia. Nah, kalau misalnya kayak ini Bang, kita amal ibadat tujuan untuk akhirat, sudah minta balas dari Allah. Di akhirat saja lalu Allah taala membalasakan di dunia sini, kata-kata kita kata terima aja, ini artinya bonus daripada Allah. Artinya di dunia kita diberi Allah, di akhirat tetap diberi Allah. Tapi jangan sampai ada niat tak singgah di dunia sini. Jangan sampai akhirat saja dulu. Insya Allah bila niat akhirat, dunia mengiring aja. Bertanam artinya padi, ujar orang tua bahari aja Bang lah. Tumbuh aja rumput, bertanam rumput, padi kata ditanam, maulah tumbuh. Artinya, aku kurang berniat akhirat, dunia mengikut saja. Tapi bila niat dunia, akhirat ada umpan. Nah, paham kalau lah? Nah, paham kada? Yang tidak unggut. Guru ini juga mengutakan salah, kada juga mengutakan salah. Ya. Nah, itu ya kalau lah. Nah, jadi belaki kan. Mengapa kalah digawin niat ikhlas? Kadang belaki itu untingan harta lawan api jangan. Nah, kalau mereka memonting ke belaki yang itu sugih, ohnya sugih, nyembah harta. Hakon nikah. Dihijan niat nikah itu karena harta berduit nak ikat lalu kipo aja sudah. Tahu kah kipo? Nah kayak cacing di batang aja lagi, nah kada dihabui lagi kata. Cacing di batang. Nah, kipo. Ya kan, nah, balik kuhai. Ya lah, nah, ada kau kurit malam. Nah, gelisah. Nah, karena duit, Pak. Duit ini ngarang dunia ini artinya bahwa sudah mengaji kalau tauhid, ya kan, hudusul alam bi asrihi wajib etikat bahwasanya alam ini baharu, arti baharu, wa obah. Asalnya nyaman bisa aja ubah kada nyaman, nah asalnya kada nyaman bisa aja ubah nyaman, nah asalnya sugih bisa aja jatuh, nah asalnya jatuh bisa aja naik jadi sugih lah. Alam obah, alam baru siang malam, malam siang, nice. Ya kan? Perubahan itu menunjukkan akan nampaknya Allah yang berbuat, nah artinya mengubah-ubah keadaan tadi. Karena niat harta lalu aku kayaknya jasa anak tinggal kami lagi. Nah, bergerak ada berduit lalu ya bang, ini hidup ada berduit. Ayo orang nang di hutan sebab ada sing duitan hidup ya, ngerti kan? Nah, ya kan? Tapi di hutan, orang di hutan ya kalau hidup aja. Sekalinya siapa ya orang hutan pak. Nah itu ya kan? Masalah arwah kayak kita, arwah nenek kita, bahari kawin, untung pandang, sampai banak selusin, becucu 2 lusin, atau 4 banak selusin mulak becucu, masih betah-betah pulang. Kalau, nah, sekong anak paling kadang saya sekong pulang. Nah, orang-orangnya becucu selusin juga. Tuh arwah ini arwah kayak bina awet saja, berumah tangga, bina bersayangan aja, padahal sing duitah. Nah, menandakan awal aja orang bahagia itu walau ada duit. Mudah-mudahan lah hati itu awal lapang kayak itu. Nah, ini masalahnya bila ada duit usang mas. Nang mau, ya kan? Bila ada duit usang nih mas. Oh, ya kan, ya kan. Ku coba tersenyum dan tersenyum lagi. Apapun derita, apa aja derita tentang kau tersenyum, jelas. Cuma kan ada belawasan juga, tersenyum terus. Ayam ini, ya kan. Pakai lamberan ini katanya.
Nah itu kan, aja orang bahagia kada berduit. Karena niat dunia, habis duit lagi. Diputar ini, diputar itu, bisa. Itu bangsa. Jadi bujurakan niat kebinian, baik nang bujang ataupun nang balu, menyawa hendak belaki. Bujurakan niat. Salahkah? Bujur kah? Mang dipadahkan niat. Hanya bujurakan niat belum tadi. Lah. Nah, apa gerak niat belaki itu napa? Ya kan? Nah, namanya mengajar Nabi juga orang kawin ada niat harta, ada karena rupa, ada karena kehormatan, ada karena iman. Nah, nang awit itu nang mana? Nang kawin karena iman kah? Nang biniannya ini hakun belaki itu kenapa gerak? Karena Allah. Kawinnya kenapa gerak? Ya, jadi hakun. Ya, karena memandang orang nang dikawininya itu nang berdatang lautinya itu orang nang beriman. Tentunya orang nang artinya ketujuh laut orang beriman itu orang beriman juga. Ya, maulah artinya orang itu mencintai sesuatu tetapi dia tidak tahu dengan kelebihan sesuatu. Ada mau, ya kan? Intan, permata, dijulung lawan sapi, becaknya dah, Kenapa? Karena sapi kada tahu ini intan permata berharga, ya kalau. Nah, tapi julungi lawan sapi rumput, makanya, ya kalau. Jadi nang tahu nih iman ini adalah permata yang sangat berharga siapa? Kurang nang beriman. Ya. Julungnya lawan manusia. Nah permata ini intan nah lawan rumput mana yang dipilih? Mana dipilih? Intan kenapa pilih rumput kalau tapi pun sapi julungnya intan sepakul lawan artinya rumput sakarannya pilih mananya? Rumput. Nah ya tahu. Rumput nang nyaman. Ya kalau intan ada jadi manfaat jadi sampai. Nah sama juga orang tahu iman pacangan membawa ke surga. Orang tahu iman pacangan menyelamatkan daripada api neraka. Hanya memilih iman. Biar laki-lakinya itu rupa bunga kepada bapak. Biar laki-lakinya itu artinya bisi duit nang 1 triliun kepada bapak. Nah, kata bapak, jujur kan? Nah, tapi iman sudah dapatnya. Nah ini. Ya kah? Ini mana berduit kada? Ya. Mana berduit kada? Ya kah? Imbah itu rupa kada mendukung. Iman kada berubah. Tahu takun juga. Lalu benar itu kada jampi-jampi paling mata jurang. Nah jadi bujurakan. Oh ada pernikahan kena malam selikuran nih. Malam selikuran rapi kena pernikahan nih. Oh jadi nikahkan non guru, nah malam selikuran. Juga orang nikahkan aja. Nah ini jadi tujuan kita pada saat di dalam amal ibadah semata-mata karena Allah. Ada tujuan yang lain-lainnya, ada tujuan ke dunia, ada mudahan awan. Itu aja bang lah. Ya mudahan kawan ini nah ngalih ilmunya tahu ya kita sudah cuma kata kawan. Tanpa pertolongan Allah memang kita ada kawan untuk ikhlas. Tapi bila Allah menolongi kita, maka mudah kita untuk ikhlas. Nah, banyak bersalawat kepada Rasulullah. Entah itu jalan supaya mendatangkan rahmat daripada Allah. Setelah Allah Ta'ala sayang kepada kita, setelah itu Allah Ta'ala menganugerahkan ikhlas ke dalam hati kita. Sehingga amal ibadah kita diterima Allah itu lagi artinya ada lurung. Supaya Allah Ta'ala memudahkan kita dapat ikhlas banyaki membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca dalailul khairat membaca salawat burdah nah itu kata gampang salawat burdah itu. Imam Busiri yang menyusun qasidah burdah itu ya kan sidin artinya
ditimpa sakit yang menyebabkan awak sidin sebelah mati. Ujurang kita ini stroke sepanggal. Asabahul falij. Stroke sepanggal. Lalu artinya sidin ini menyusun kasidah tapi masih kawan. Sepanggal aja. Sangat Jawa. Isi kasidah itu kan memuji Rasulullah. Maka dengan sebab itu beliau bermimpi melihat Rasulullah di dalam mimpinya. Dan datangnya Rasul di saat itu kepada beliau dengan keadaan yang luar biasa. Ungasnya Rasulullah, harumnya Rasulullah, luar biasa. Dan di dalam mimpi itu Rasulullah memusut lawan awak sidin nang mati sepanggal tadi, dipusut dengan Rasulullah. Lalu kawa bergerak dalam mimpi itu, tak bangun, dasa bujur kau bergerak. Nah, sehingga di dalam kasidah burdah itu artinya apa? Sidin menyebutkan kam abra'at wa sibat lam zira'atuhu wa atlaqat aribat miribaqatil laqami. Berapa banyak orang berkat dipusuk Rasulullah, awaknya garing jadi ampe, nang sakit parut, ampe sakit parut, ya kan, nang sakit mata, ampe sakit mata, ya kan, nang artinya sakit hati, ampe sakit hatinya, wah itu keberkahan daripada Rasulullah. Nah, luar biasa telah keberkatan Rasulullah. Kurang nang garing, ampe. Wa maridun anta iduhu qad ata'u Allah qad ata'u Allah qad ata'u Allah bil faraji ya Rasul Allah salamun ala ya Rabbi يا ربي عاشت يا ربي عاشت والدرجين. Nah, jadi hebatnya Rasulullah orang garing, apih garing. Kita ini garing juga, tapi kata kelihatan garing di mana? Garing di dalam hati. Di hati kita ada penyakitnya, ria di antaranya. Nah, jadi belum artinya berkat Rasulullah Muhammad. Nah, insyaallah karena penyakit hati yang ada baik adalah, nah itu hilang. Ini jalan artinya yang sangat mudah bagi kita. Nah, banyak itu selawat saja. Kalau orang ada bisi guru pembimbing, nah kalau membimbing amaliyah zahir dan batinnya, itunya ada nasihat daripada gurunya itu. Yang artinya untuk mengobati penyakit di hatinya tadi, ampihnya. Kita artinya langsung aja membaca salawat kepada Rasulullah. Nah itu aja, jadi banyak. Jadi hubungan atau bersalawat sehari berapa kali? Nah, sallallahu ala Muhammad lah atau Allahumma sholli ala Muhammad lah. Nah ini. Jadi bersalawat kepada Rasulullah banyak-banyak sampai kita ada kawak menghitung lagi. Nah, tuh. Tapi 1000 itu bagus juga kan daripada kada lalu. Watinya. Ada aja atau berkahnya, ada aja atau ada kebaikannya, ada aja manfaatnya lawan diri kita atau berkat bersalawat kita. Nah, insyaallah apabila tidak ada tujuan di hati kita, melainkan kita mengharapkan ridhaanya Allah dan hanya mengharapkan balasan di akhirat daripada Allah, insyaallah kita selamat daripada penyakit hati yang disebut dengan riya dan selamat kita daripada bahaya daripada riya itu. Kemudian
la tusiranna fadilatan kay tuqtaqat la tuprizanna liyumkiruka razaila. Janganlah ikam itu, ujar Sidin, menampai-nampaikan, memadah-madahkan, menampak-nampakkan keistimewaan di diri ikam dengan maksud dan tujuan supaya orang memuliakan ikam, supaya orang menyanjung ikam, supaya orang menghormat lawan ikam. Tapi jangan juga ujar Sidin ikam menampakkan berbuat dosa dan maksiat sehingga orang nantinya mencela dan menghina ikam. Jangan juga. Nah, maksudnya apa? Aila tuzhir linnasi ta'ataka li ajri ayya'taqidu annaka fadilun. Jangan ikam tampaikan. Jangan ikam tampakkan. Tampakkan. Jangan ikam kesah-kesahkan. Sama aja. Jangan ikam timbul-timbulkan taat ibadah ikam dengan maksud dan tujuan supaya orang memandangkan ikam ini hebat. Jangan. Li'anna dzalika haddun lin-nafsi tastarihu ilaihi an-nufus wa tamilu ilaihi. Karena apabila kita menampai-nampaikan, memadah-madahkan, mengesah-ngesahkan kebaikan kita, taat ibadah kita, nah, di situ kita menimbulkan nafsu kita. Nang mana nafsu ini inya hendak kepada inya tarus nang baik. Inya bepadah, inya tarus nang istimewa. Inya hendak nafsu ini, inya aja nang disanjung, inya nang dipuji, itu nafsu. Dan nafsu memang hobinya kayak itu. Ketujuh, supaya orang lain membesarkan inya, memuliakan inya, nafsu. Nah. Jadi jangan sampai kita menampai-nampaikan, melihat-lihatkan, mengesah-ngesahkan kebaikan diri kita. Alhamdulillah Bang Acil ini kalau aja Bang, ampun si anak itu datangnya, Acil sangwe itu Bang, dia kasihan Bangnya anak yatim, jadi dia datang kembali Acil sangwe, taruh kita. Baras Acil bari, itu ada aja sakarong. Jangan dibiasakan, oh jadi orang Acil ini pemurah Bang, Acil ini baikan Bang, jangan. Tapi dengan maksud tujuan, ya kan, supaya orang memadahkan kita harap. Kenapa gerak? Inya tadi nafsu hendak timbul. Nafsu ini artinya hendak, artinya bepada harap. Nah, padahal artinya nang jadi kita hawa atau bersedekah, nang memberi harta, memberi rezeki siapa? Allah. Nang artinya menggerakkan hati kita jadi ringan, bersedekah siapa? Allah. Jadi di dalam kita bersedekah, di situ kadada kesah kita bersedekah. Kadada artinya kita timbul di situ, kadada nafsu, kadada di situ, kadada kesah kita di waktu bersedekah. Nang nampak di situ adalah Allah nang bersifat wujud, yang artinya ada itu nang artinya ampun kebaikan, nang memberi akan sedekah kepada hambanya. Lalu orang misalnya memuji kita, asal kita aja di hati kada hendak minta puji, ya kan? Dan kita sadar bahwa kita kada kawa membuat kebaikan, mengerjakan taat ibadah, ya kan? Kecuali dengan rahmat Allah, kebaikan Allah, maka artinya tiada menjadi masalah orang memuji itu kepada diri kita. Tapi bila kita ada ingat rasa kita, ini nafsu merasa nang baik unda, nang bersedekah unda, nang berbuat taat ibadah, nang tahajud rajin malam unda, bakaku harus nafsu nih. Nah, lalu nafsu ngaran bakaku inya menuntut, inya meminta, inya artinya minta perhatian, inya menuntut bagian apa? Ujar nafsu, puji bangundah, muliakan bangundah, padahkan bangundah ini harap. Kita sudah tahu ilmunya. Hai nafsu, nyawa kada tahu apa-apa. Hai nafsu, nyawa kada berisi apa-apa. Hai nafsu, nyawa kada memiliki apa-apa. Nang berisi segala-galanya Allah. Oleh karena itu udah kada hendak mengabulkan apa ujar nyawa. Nah, ya kayak itu nafsu. Jadi ketika orang memuliakan kita, orang menghormati kita, orang memuji kita, kenapa jadi orang memuji kita? Apakah karena kita baik? Memang bujur pada zahirnya kita baik. Ya kan kita bagus, bujur. Tapi sebenarnya
Di diri kita ini juga banyak keburukan-keburukan, banyak aib, banyak kecacatan. Sebenarnya di ketika orang memuji kita, membesarkan kita, menyanjung kita, nang kita puji adalah Allah. Kenapa? Alhamdulillahilladzi abharal jamil wa sataral khafif. Siapa yang menampakkan di diri kita ini kebaikan, nang mola jadi kita ini baik, siapa? Allah. Siapa yang menutupi akan keaiban keburukan di dalam hati kita, siapa? Allah. Jika orang tahu bahwa hati kita ini kan, jangankan ya kan, artinya orang lain anakin kada kumbeparah. Tapi karena Allah yang menutupi akan aib di diri kita, Allah menutupi akan kekurangan kita, yang ditampakkan Allah Ta'ala di diri kita, kelebihan kita, ya kah? Itulah artinya, ya kah? Nang nampak, nang jelas dipuji adalah Allah yang menampakkan kebaikan, nang menutupi nang ada baik di diri kita. Itu apa? Jadi waktu orang artinya memuji kita, hai nafsu, nyawa kada bisa apa-apa lah. Nyawa kada miliki apa-apa lah. Nah, ini kadang-kadang kita diandaki Allah. Diandaki Allah Ta'ala harta. Diandaki Allah Ta'ala rupa bunga. Diandaki Allah Ta'ala suara baik. Diandaki Allah Ta'ala ilmu. Lalu katakan. Bila nyapa ilmu, nafsu kekakau unta nang alir. Ya nafsu. Dan nafsu tak. Lalu inya minta besarkan nafsu ini dengan ilmu tadi. Lalu inya menuntut artinya supaya dipuji, supaya dibesarkan. Lalu nafsu ini tadi bilanya dikabulkan, kita sombong harus tak kepada harus tak. Nah, tanda orang kepada harus merendahkan dengan orang yang jahil. Kasihan orang jahil dihina. Jangan orang jahil itu dilajari, orang jahil itu dibimbing, bukan diampak, bukan dihina. Diajar anaknya wanita dilajari sebiji-biji huruf yang kada paham lalu ini ajar. Diajar begitu aja dilajari ke rumah sini aja, ya kan? Paham ada masuk aja, dijelas. Ya kan? Nah, hamba kada masuk. Ya kan hamba itu kan menyerang hamba masuk harusnya kan terus. Setengah-tengah aja kada masuk. Wah. Ayat kan. Nah, orang merasa berilmu lalu merendahkan orang jahil. Hai pembinian. Mungkin di antara pembiniannya ada yang sekolah sampai sarjana. Mungkin laki sekolah ada sarjana. Nah, jangan sampai rasa harap aku pada laki itu jasa. Ya kadang-kadang ada mau pembiniannya memakai nasihat laki itu ada mau. Ada mau artinya memakai kepada laki itu ada mau. Kenapa? Karena memandang laki seorang ini sekolah rendah pada seorang. Ada seorang ini dokter. Ada laki seorang. Nah, ya kan? Nang di bawah dokter kah artinya kenapa? Doktoran. Ya Allah. Nah, kata aku seorang pengsekolah tinggi kita. Baik kamu itu tahu apa dah? Nah, ada orang di pesawat. Jadi membawa kuitan pulang. Ya kah? Nah, hendak umrah. Lalu dalam pesawat ini, ya kah, kuitannya meninggal. Kalau ujar pembimbing, tahun anak berdiam-diam aja, jangan berpatah apa-apa. Artinya dianggap saja, artinya kuitannya kamu hidup saja, cukupinya, jangan kepada mati. Ada aja, saya sebagai seorang sarjana, wah, saya berpendidikan dan saya sangat mengetahui pikiawai artinya apa? Artinya pramugari orang tua kami meninggal mendarat kupang langsung pesawat turunakannya di mana artinya merunakan seorang nang mengurus kenal tertinggal kita jadi jangan beranai-ranai aja mau aja apa ujar orang nenek ya nang memadai ini waktu orangnya sekolah biasa aja SD kita kada tamat sih deh misalnya kalau kada dipakai padahal kalau beranai aja haram sampai ke jejak turun hanya padahal mati tanam orang di makam. Nah, cuma kita lebih bisa. Kami itu seorang sebagai seorang sarjana aja. Jangan pada harap. Itulah. Dan aja memati di pesawat itu jangan benar pada turunkan orang dia. Di mana? Singgahnya di Sri Lanka. Kayak apa kan menjadi heboitan di Sri Lanka itu. Generasi muda. Nomor aja.
Ini sampai dijedah hanya kadang mati. Ya Allah, ini kan ada jadi. Ini kadang-kadang orang itu berpendidikan sarjana, ya kan? Tapi artinya kurang kecerdasan. Kalau ini kadang-kadang sarjana tapi cerdas. Makanya orang itu sekolah ada tinggi, tapi ada kawan dibunguli. Kalau dibunguli itu jadi. Kadang-kadang sekolah ada tinggi, kadang-kadang bunguli orang. Di kampung kita tuh bisa ada kayak itu orang tak. Ya kalau ini kan sekolah ada tinggi, kalau dibunguli. Alahan ini kan memang misalnya orang sekolah tinggi harus dibunguli orang. Ya kalau ini. Nah kata kawa itu barian Allah malikah ngarannya dalam bahasa Arabnya kecerdasan itu barian Tuhan. Ya kan? Emang seseorang artinya menguasai di bidang pengetahuan ini. Tapi dari segi taktik itu, nah itu bisa jadinya kalah di situ. Nami jangan berandai-andai aja ya kalau marah karena jangan seseorang jangan dikabulkan nafsu hendak pakaku alim itu jangan. Bagi anda ki Allah Taala harta we pundak mempenyugihnya. Lalu datang orang susah, maji jurang, habis dah pengai jakatnya, ayo jurang. Anu je jurang kami kasih ini kadang kita catat kada mencari anak ya kalau ya bang awal anak biar nak kami tadi ini bila orang datang kalau ada orang dianggap minta sedekah luput lalu itu bang seorang merasa seorang penyugihnya di kampung kita. Nah jadi biar kita disugihakan Allah, ingatkan ini kesugihan Allah yang memberi. Nafsu ingatkan nyawa kada berisi apa-apa, nyawa kada memiliki apa-apa, nyawa kada punya apa-apa. Jadi nyawa jangan hendak bakaku sugih. Nah, ada ya nafsu amarah ngarannya. Nang hendak bakaku hadap nafsu amarah. Nah, dan dari itu Tuhan suara baik. Allah kalau mau suara baiknya lah. Jika kita tenang kawan mengolah suara baik, bak kampus gerakan suara, buktinya Pak, ada suara yang lembut, ada yang artinya sangat lembut, ada yang liwar lembut, ada yang artinya kayak guntur, ada yang kayak petir, suara. Dikira aja artinya lelakian, sekalinya beginian. Tak punya otak dia. Dikira lelakian, sekalinya beginian. Ambil saja loh. Mana kawab ya? Hanya Allah anugerah tuh barian Tuhan tuh suara baik suara bagus tuh. Jadi kita jangan mengiri orang suara baik. Sehari kalau orang suara baik kenapa? Itu anugerah Allah. Sehari kalau orang sugih kenapa? Nah, itu anugerah Allah. Nah, asal nang sugihnya tahu ada nang bagus suara baik rupa, ya kan? Tahu ada. Nah ini kadang-kadang kita baik rupa. Ya kan, mbak sudah tuntung berpupur, mbak sudah tuntung bermake up, mbak sudah tuntung artinya, nah, belak plastik, ya kan, belak plastik, alwana, nah, ya kan, berbaju pulang nah. Karena artinya bagus tuh jaga kulit enggak hati ingat lihat kulit pina kuno lalu jadi mongka ada sadar nang kulit ganal tuh banyak tahi. Nah ini kadang menyindir bang lah ini kita kalau lojowan aja mau makan nipaknya kita jangan sampai ada nafsu. Bila ada nafsu pas dipuji orang senang dihapak kurang lalu tersinggung. Nah itu jangan. Nah lalu timbulnya kita kenapa jadi nafsu nyawa bungas. Nah itu kan ya kan padahal ya kan nang molah bungas siapa Allah nampak benar Allah itu dalam kehidupan kita. Allahu nurus samawati wal ardh nampak pada Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Tapi kita ada melihat kenapa? Karena tertinding oleh nafsu. Nah, kaku. Nantinya sebenarnya ada berisi dan ada memiliki, ada punya apa. Padahal orang alim itu nampak benar melihat Allah. Di mana? Tuh di dalam ilmu sifat siapa? Sifat Allah. Kalau ilmu sifat Allah, berarti ilmu milik Allah. Kada aku bisa ilmu, berarti Allah nang bersifat ilmu, bersifat alimun. Aku nang bersifat jahilun. Aku bungo
Artinya seorang merasa jahil, kadada artinya merasa harap loh ilmu. Kadada artinya merasa peyanya, kadada. Ini kadang-kadang yang dituntut ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, tapi merasa seorang nang berma'rifat lawan Tuhan masih lupa. Nyawa kada tahu hakikat anu nyawa mau benar. Nyawa bila kada tahu hakikat sembahyang tu sembah sejadah benar. Nah, itu kan masih merasa juga ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, tapi merasa nafsunya masih merasa bisi ma'rifat. Hawa nafsu itu keinginan. Memang nafsu itu ada. Tapi jangan sampai hawanya, hatinya, keinginannya itu kita kabulkan. Kaku-kaku itu jangan dilayani. Padahal nafsu nyawa ada bisi apa, nyawa ada milik apa, nyawa ada punya apa-apa. Nang pada saat ini ampun Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman menyatakan, apa ujar Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Allah memberi aku, ujar Nabi Sulaiman. Apa? Nabi Sulaiman rupa bungas, bini banyak, istana bisi, jadi raja, tunduk kepada Nabi Sulaiman segala jin. Ayo, pada gampang, ya kan? Itu pasukan-pasukan Nabi Sulaiman, pasukan jin bagus. Jin itunya kalau dari segi bekerja, ya kan, lebih cepat daripada kita. Jangan kita nih maulah masjid lah, setahun hanya tuntung, mungkin teman sebulan. Ya kan? Nah, menang legendanya apa? Gunung Tangkuban Joko. Nah, bahasa kita Banjar. Ada kalau kisah Sangkuriang. Nah, tapi kalau umpamanya, lalu terdapat lawan umpamanya. Kalau anak mengawini umpamanya, ya Allah. Nah, ujar umpamanya, ikam anakku, karena ada ciri. Ya kan? Ada ujarnya. Kalau anak mengawini juga makna, jadi itu umpamanya ayu, tapi dengan catatan ya kah? Nah, Allah akan kabar semalaman juga tuntung. Nah, ya kan? Sebelum ayam berkokok. Ya kan? Lalu artinya nang menggawiakan nih siapa? Bubuhan jin. Nah, pada ya kah? Sekalinya ayam berkokok belum tuntung, tapi hampir tuntung. Mbak artinya ada tuntung, sepaknya lagi gunungnya ini. Ya, jangan jadi gunung Tangkuban Jukong. Bahasa Indonesia gunung Tangkuban Perahu. Di Jawa adanya. Itulah kisah dan bacaan di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya Allah. Nah, di dalam pelajaran bahasa Indonesia bahari ya Allah. Cerita gunung Tangkuban Perahu. Kemudian cerita anak yang durhaka kepada ibu, batu betangkop. Tahulah batu betangkop. Nah, umpamanya tuannya sangka benar anak nih. Ya kawani benar dipadai kada menurut aja sudah aja aku masuk ke dalam batu aja sudah. Ya kalau, oi batu tangkupakan awakku. Ya nong ditangkup batu, lalu ada rambut mama, ujarnya jangan sesaat. Nah, itu orang tua bahari tak mengisahkan kayak itu. Supaya anakku sayang orang dan jadi kedua nih aku bujur katanya ada tahun itu lah nah kisah batu tangkup nih tuh ada nih tangkupan aja bang. Nah itu jadi jangan sampai bakaku harapnya Nabi Sulaiman diberi Tuhan harta besar ampun Allah di sini. Nah Allah menghendaki kita kelebihan pun apa gerak mau uji kita tetap menjaga ingat di Allah atau kada ingatkah? Ingat ya Allah sadar ini artinya kembali kepada Allah milik Allah adapun kita namun kada sadar iya nah artinya dikakui ini kebaikanku ini ampunku ini punyaku ini aku nang alir aku nang bungat aku nang baik aku nang riba nah yang dikakui itu nah lalu tak hijab tak dinding kita Allah karena nafsu nang menjongol ya kah ditutupi nafsu mata hati kita tuh lalu mata hati itu kada melihat nampaknya Allah. Nah ini, nah, jadi jangan dimunculkan kakuan nafsu kada berisi apa-apa. Nah, tapi bang misalnya ini kada tuntung kisah lagi lah pembicaraan wa masyar wa ajaib
yaqtadiya bikal juhal wa yarghabu bil khair fa huwa afdalu min israriha. Tapi yang seandainya kita menampakkan, menzahirkan, mengesahkan kebaikan itu supaya orang lain itu menggawe juang kayak kita, nah maka itu ya kah bagus dan lebih afdal daripada kita bersembunyi. Ya kah? Jadi itu artinya ini orang sugih pemalar misalnya datang ke rumah kita. Di hadapan sidin kita memberi orang minta sedekah. Di hadapan sidin di tengah-tengah artinya orang minta sedekah atau kada memberi, kita beri. Di tengah-tengah orang banyak tujuannya kada apa supaya orang nang di situ kada memberi, sadar jua diri beri, orang nang susah. Supaya umat bersedekah. Itu tujuannya. Nah kayak ini baca Yasin, nah betul terang-terangan kalau nih, mbak supaya hubungan dengan baca Yasin juga, aku perlu membaca pegangan sorangan, ramaian pada saat. Nah jadi tinggal tujuannya aja lagi menampakkan amal ibadah itu ada, nah tujuannya supaya seorang dipadakan orang baik, menampakkan ibadah ada dipadakan supaya seorang hebat. Nah ada juga yang supaya beramal itu orang lain. Mencontoh misalnya sembahyang tahajud tengah malam, ya kan? Nah biar aja artinya laki melihat supaya laki nang pengolah sembahyang nya supang lalu mau menggawi juga sembahyang tahajud. Nah itu maksud kita. Kalau pada kita supaya laki artinya memuji kita, merugi kita. Nanti ke situ aja dulu lah yang disampaikan. Karena misalnya ada pulang amal adalah nang kata awak kita soranganan menggawi mesti di tengah orang banyak diantaranya mengerja haji, kaulah soranganan. Ya kan mesti di tengah orang banyak lah. Jaka menuntut ilmu mesti tak rukun macam ini nah. Ya kan mesti tak kumpul jaka sembahyang berjamaah mesti tak rukun. Kayak apa kita? Nah artinya menggawi amal ibadah dari tentang orang banyak ini supaya artinya ada dimasuki riya. Nah itu. Nanti kasih sebelah. Nah, pemaaf, kita halal kita reda. Padahal kalau tidak ada salat dan hilaf, jadi dari kesimpulan pengajian baik niat, bagus niat di dalam ibadah yang kita perbuat. Kemudian lagi jangan sampai kita berpadah nang harat, berpadah nang hebat, jangan dimunculkan pengakuan nafsu, jangan ditampaikan kelebihan diri dengan maksud tujuan kita mengharap ada. Tapi silakan saja sampaikan kebaikan, baca Quran, sembahyang sunat di hadapan anak kah, di hadapan laki kah, dengan maksud ini anak supaya umpat juga sembahyang, ini anak supaya umpat juga mengaji, ya kah? Nah ini melajari maksudnya macam itu. Ini itu lebih abdal, jangan daripada disembunyikan. Semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah taufik